દિલ્હીની આમ આદમી પાર્ટી સરકારના સમાજ કલ્યાણ મંત્રી રાજેન્દ્ર પાલ ગૌતમે રવિવારે તેમના મંત્રી પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે। તેમણે એક કાર્યક્રમમાં ભાગ લઈને હિન્દુ દેવી દેવતાઓનો બહિષ્કાર કરવાના શપથ લીધા હતા। આ અંગે ભાજપે આપ સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા। રાજેન્દ્ર પાલ ગૌતમે રાજીનામા સાથે પત્ર પણ લખ્યો છે। તેમણે કહ્યું છે કે આ ઘટના બાદ મનુવાદી માનસિકતાના લોકો મને અને મારા પરિવારને ધમકીઓ આપી રહ્યા છે। હું પાર્ટીનો સાચો સૈનિક છું। હું મારા સમાજના અધિકારો માટે લડતો રહીશ। હું નથી ઈચ્છતો કે મારા કારણે પાર્ટીને નુકસાન થાય। હું રાજેન્દ્ર પાલ ગૌતમ સાચો દેશભક્ત અને દિલથી આંબેડકરવાદી છું। દરરોજ જ્ઞાતિ ભેદભાવની ઘટનાઓથી મારું હૃદય છિન્ન ભિન્ન થાય છે તેમ કહ્યું। के मुद्दा बना के जिस तरह भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी को और मेरे नेता अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, इससे मैं आहत हुआ हूँ। क्योंकि एक तरफ हमारे बहन बेटे की इज्जत लूट के हत्या और इस पे तो वो नहीं बोलते। आपने लिखा है मैं आज 2 बंधनों से मुक्त हुआ। हाँ, मैं जो एक मंत्री के तौर पर जो समाज के हक अधिकार की लड़ाई को जिस मजबूती से रोड पे लड़ना चाहिए, उसमें मंत्री के तौर पे कहीं ना कहीं बंदिश होती है। तो आज मैं अपने आप को मुक्त महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को बेहद मजबूती से लड़ूंगा। ये जो मुझे धमकी दे रहे हैं ना, मैं इनसे डरता नहीं हूँ। ये हत्या कर सकते हैं मेरी, मेरे परिवार की, लेकिन मैं अपने समाज के, अपनी बहन बेटे की इज्जत की लड़ाई को, मान सम्मान की लड़ाई को लड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुर्बानी देनी पड़े। मेरे आप देखो ना ट्विटर पे, फेसबुक पे और मेरे फोन पे देखो कितने फोन आ लिए धमकी के। आपने कोई शिकायत कराई है? नहीं, शिकायत तो अब देखेंगे ना, गृह मंत्री जी देखेंगे। शिकायत आपके माध्यम से करवा दो रहा हूँ। जा सकता लगभग 2 महीने से ज्यादा जेल में है, तो इन पे भी अरविंद को जवाब देना चाहिए। और इनके चरित्र को आप देखिए, समाज को बांटने का काम ही करते हैं। अरविंद बातें कुछ करते हैं, काम कुछ और कराते हैं। आप जब देखिए कई ऐसे मौके थे जहां अरविंद ने चुप्पी साध ली। दिल्ली में दंगे हुए, अरविंद चुप थे। सीएनआरसी के अंदर आवाज उठ रही थी, अरविंद चुप थे। आज राजेंद्र पाल गौतम का जो इस्तीफा हुआ है, ये दर्शाता है कि समाज को किस तरह का माहौल दिल्ली में बनाना चाहते। पूरी की पूरी आरएसएस के एजेंडे पे चलने का काम अरविंद कर रहे हैं, यही मैं कहना चाहता हूँ। ઉદ્ધવ ઠાકરે જૂથે કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચને પત્ર મોકલ્યો છે। આ પત્રમાં તેમણે ઠાકરે જૂથ વતી પાર્ટીના 3 નવા નામ અને 3 નવા ચૂંટણી ચિહ્નો સાથે સંબંધિત સૂચનો મોકલ્યા છે। ઉદ્ધવ ઠાકરે નંબર 1 પર શિવસેના બાળાસાહેબ ઠાકરે, નંબર 2 પર શિવસેના ઉદ્ધવ બાળાસાહેબ ઠાકરે અને ત્રીજા નંબરે શિવસેના પ્રબોધ ઠાકરે નામનો વિકલ્પ આપ્યો છે। એ જ રીતે ત્રિશુલ, ઉગતા સૂરજ અને મશાલને પક્ષના ચિહ્નો તરીકે આપવામાં આવ્યા છે। પોતાના પત્રમાં ઉદ્ધવે અપીલ કરી છે કે આ ત્રણેય નામ અને ચિહ્નો આપવામાં આવ્યા છે તેના પર વિચાર કરવામાં આવે। એટલે કે જો પસંદગી અનુસાર શિવસેના બાળાસાહેબ ઠાકરે નામ અને ત્રિશુલ ચૂંટણી ચિહ્ન આપવાનું શક્ય હોય તો પહેલા વિચારવું જોઈએ। જો આ આપવાનું શક્ય ન હોય તો अन्य નામ અને પ્રતીકો ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ। આ પત્રમાં ઉદ્ધવ ઠાકરે શિવસેના નામના ઉપયોગ પર તુરંત પ્રતિબંધ લગાવવાની માંગણી કરી છે। આ ઉપરાંત તેમણે ધનુષ અને તીરનું પ્રતીક ફ્રીઝ કરવાના ચૂંટણી પંચના નિર્ણય સામે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો અને કહ્યું હતું કે તેમના જવાબ અને રજૂ કરાયેલા દસ્તાવેજોની પણ ચકાસણી કરવામાં આવી નથી અને ઉતાવળમાં ચુકાદો આપ્યો હતો। कि आपस में संवाद अच्छे ठीक नहीं थे, इसके लिए उनको पता ही नहीं चला कि हमने दे दिए। बाद में उन्होंने कल 8 तारीख को दोपहर 2 बजे तक की बात की। अब सुनवाई कुछ भी नहीं हुई, निर्णय ले गया और निर्णय लेकर उन्होंने हमारा जो चुनाव चिन्ह है उसको फ्रीज कर दिया। अब रही बात, उन्होंने कहा कि कल वापस 2 बजे तक जो भी आपको पर्याप्त चुनाव चिन्ह देने हैं, तो आदरणीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब ने 3 चुनाव चिन्ह दिए। उसमें से पहला है त्रिशूल, दूसरा है हमारा मशाल और तीसरा है उगता हुआ सूरज। तो ये सारे 3 चुनाव चिन्ह हमने उनके पास पर्याय करके दिए है। उसमें से अभी चुनाव चिन्ह देने का काम हमारा चुनाव आयोग करेगा। एक सिंपैथी लेने की कोशिश महाराष्ट्र में की जा रही है कि हमारा सिंबल फ्रीज हो गया, तो एक स्ट्रैटेजी थी ऐसे हमें लगता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जब भी डेट दी है उनको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई और जो लोगों ने नेक्स्ट डेट मांगी थी वो सब उद्धव जी के ही लोग थे। मतलब उनकी तरफ से ही ये मांगा गया था। उसी दिन पे हमने सब एफिडेविट्स दी हुई है। हमारी मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए जो नंबर देना है वो भी हमने दिया है। तो हमारी तरफ से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि जिसकी वजह से सिंबल फ्रीज हो। ચેન્નઈમાં આજે દ્રવિડ મુનેત્ર કગમમાં દિગ્ગજ नेता एम.के. સ્ટાલિન આજે યોજાયેલી સામાન્ય પરિષદની બેઠકમાં સર્વસંમતિથી પક્ષ પ્રમુખ તરીકે ચૂંટ્યા।
પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા દુરાય મુરુગન અને ટીઆર બાલુ અનુક્રમે જનરલ સેક્રેટરી અને ટ્રેઝરર તરીકે બિનહરીફ ચૂંટાયા. 3 નેતાઓ બીજી વાર તેમના પદ પર ચૂંટાયા છે. ડીએમકેની 15મી સંગઠનાત્મક ચૂંટણી બાદ પાર્ટીના અધ્યક્ષ, મહાસચિવ અને ખજાનચીની પસંદગી કરવામાં આવી છે. એમ.કે. સ્ટાલિનના પિતા કરુણાનિધિના અવસાન બાદ સ્ટાલિન 2018માં પક્ષના અધ્યક્ષ તરીકે બિનહરીફ ચૂંટાયા હતા. દ્રવિડિયન ચળવળના ચિહ્ન અને ડીએમકેના સ્થાપક સીએન અન્નાદુરાઈ 1969માં કરુણાનિધિના મૃત્યુ બાદ પાર્ટીના ટોચના મહાસચિવ હતા. જોકે ડીએમકે પાર્ટીની સ્થાપના 1949માં થઈ હતી. બિહારના સીએમ નીતિશ કુમાર અને ચૂંટણી રણનીતિકા પ્રશાંત કિશોર વચ્ચે શબ્દ યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. નીતિશે પીકે પર ભાજપના એજન્ડા પર કામ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. જ્યારે બીજા દિવસે પ્રશાંતે પર પલટવાર કરતા કહ્યું છે કે હવે નીતિશ કુમારની ઉંમર થઈ ગઈ છે, જેના કારણે તેઓ બોલે છે કંઈક અને કરે છે કંઈક. પીકે કહ્યું છે કે નવી સરકાર બની ત્યારથી નીતિશને કંઈ સમજણ પડી રહી નથી. તેઓ તેમની પાસેના લોકો પર વિશ્વાસ પણ કરી શકતા નથી. તેથી જ નીતિશને अलग पड़ी जवानो डर है. भाजपा एजेंडा पर पीके कहूं छे कि जो हूँ भाजपा एजेंडा पर काम करतो हों तो कांग्रेस ने मजबूत करवानी बात केम करूं. और एक बात तो अच्छी तरह जान ही न गए हैं भाई, हम तो दिल्ली में भी अब पटना में भी करा दिए, कह दिए है एक बार. हम क्या रोज रोज बोले, वो मेरे साथ रहता था, मेरे घर में रहता था, क्या हम बोले. अब जिसको जहां जाना है जाना है. एक बार बीच में वो बोलता है, हमको बीच में आकर के कह रहा था कि अपना पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर दीजिए. आप ही देखिए, उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूं और उसी के साथ ये भी कह दिया कि मैंने उनको कहा कि आप कांग्रेस में अपने दल का विलय कर दें. दोनों बात तो कैसे संभव है. अगर मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूं तो मैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्यों कहूंगा कि जदयू कांग्रेस में मर्ज कर जाए. और अगर दूसरी बात सही है तो पहली बात सही नहीं होगी. तो ये उम्र का असर है. अंग्रेजी में वर्ड जो है थोड़ा डिल्यूजनल हो गए हैं, घबराहट भी है. નવી દિલ્હીમાં આરજેડીની રાષ્ટ્રીય કાર્યકારિણીની બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ બેઠકમાં લાલુ યાદવના મોટા પુત્ર તેજ પ્રતાપ યાદવે પણ હાજરી આપી હતી. પરંતુ થોડી વાર બાદ જ તેજ પ્રતાપ યાદવ મીટિંગ છોડીને બહાર નીકળી આવ્યા હતા. તેઓ ગુસ્સાથી લાલ હતા. આ દરમિયાન તેમણે પોતાની જ પાર્ટીના નેતા શ્યામ રજક પર મોટો આરોપ લગાવ્યો હતો. તેજ પ્રતાપે કહ્યું કે શ્યામ રજકે અપશબ્દો બોલ્યા છે. મારી પાસે તેનો ઓડિયો છે અને હું આ ઓડિયો મારા સોશિયલ મીડિયા પેજ પરથી શેર કરીશ. તેજ પ્રતાપ યાદવે કહ્યું છે કે જ્યારે અમને શ્યામ રજકને કાર્યક્રમ વિશે પૂછ્યું તો તેણે અપશબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો. મારી બહેનને પીએ વિશે અપશબ્દો કહ્યા અને તેનો ઓડિયો બિહારના લોકોને સંભળાવીશું. તેજ પ્રતાપે શ્યામ રજક પર આરએસએસ અને બીજેપીના એજન્ટ હોવાનો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો. આજ સાથે તેમણે કહ્યું છે કે આવા બીજેપી આરએસએસ લોકોને સંગઠનમાંથી બહાર ફેંકી દેવા જોઈએ. બીજી તરફ શ્યામ રજકે તેજ પ્રતાપના આરોપો પર સ્પષ્ટતા કરતા કહ્યું છે કે સામર્થ્યવાન વ્યક્તિ હોય છે, તેમને કંઈ પણ કહેવાનો અધિકાર છે. હું દલિત સમાજમાંથી છું. તેઓ જે કંઈ પણ કહી રહ્યા છે તે સામર્થ્યના આધારે કહી રહ્યા છે. मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है. एक ही लाइन में कहता हूं, समर्थ के होत न कोई दोष को साई. जो सामर्थ्यवान व्यक्ति होता है उसको कुछ भी कहने का अधिकार है. मैं एक दलित समाज से हूं, मेरा भतीजा डेथ कर गया, वैसे ही दुखी हूं. मैं दलित समुदाय से हूं. दलित तो बंधुआ मजदूर होता है, तो बंधुआ मजदूर हूं. तो सामर्थ्यवान है, जो भी कुछ कर रहे हैं वो सामर्थ्य के आधार पर कर रहे हैं. ભાજપના સાંસદ અને પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી રવિશંકર પ્રસાદે બિહારના સીએમ નીતિશ કુમાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. પ્રસાદે કહ્યું કે અખબારમાં લાલુજીના પરિવારના લોકો પર કૌભાંડના સમાચાર આવ્યા છે. નીતિશજીએ કહ્યું છે કે આમાં કંઈ નથી. આખરે 2017માં તેમણે આરજેડીનો સાથ કેમ છોડ્યો હતો. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે નીતિશે બાબુ ખુરશીના દીવાના થઈ ગયા છે. જ્યારથી નીતિશ કુમારે એનડીએને બાય બાય કહ્યું છે ત્યારથી ભાજપ જેડીયુને નિશાન બનાવવાની કોઈ તક ગુમાવી રહી નથી. રવિશંકર પ્રસાદે કહ્યું છે કે નીતિશ બાબુ પોતાને સુશાસન બાબુ કહેવડાવવાનું બંધ કરે. 2 મહિના પહેલા સુધી બધું સારું હતું, પરંતુ અચાનક જ સીએમ નીતિશ કુમારે આરજેડી સાથે મળીને બિહારમાં સરકાર બનાવી દીધી. આ પછી ભાજપ અને જેડીયુ વચ્ચે 36નો આંકડો થયો છે.
રવિશંકર પ્રસાદે કહ્યું છે કે બિહારના મુખ્યમંત્રી કહે છે કે બધું જૂઠું છે, આનાથી વધુ કલંકિત કંઈ ન હોઈ શકે। આરજેડીના સવાલ પર તેમણે કહ્યું છે કે બિહારમાં હવે 2 વિકેટ પડી છે, જુઓ હજુ કેટલી વિકેટો પડે છે। 2017 में नीतीश कुमार जी ने क्यों छोड़ा लालू प्रसाद की सरकार को, जिसमें तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे? यही कह के छोड़ा ना कि इन सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। याद करिए आप, उस समय ये बात उठाई गई थी भाजपा के द्वारा, स्वयं जदयू के आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ये बात उठा रहे थे, तो कहा गया नीतीश कुमार के द्वारा कि इन बातों का जवाब चाहिए। तो तेजस्वी जी ने कहा कि हम जवाब नहीं देंगे, अपने हम वकील से पूछेंगे। जवाब नहीं दिया तो नीतीश जी ने कहा कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम नहीं चल सकते, अलग हो गए। तो नीतीश जी क्या 2017 में आपने झूठ बोला था क्या? आज जो कह रहे हैं कि देयर इज नथिंग इन दिस, जब सीबीआई ने पूरा इन्वेस्टिगेशन करके जिन लोगों ने जमीन दिया उनसे बातचीत की, जिन अफसर्स ने मदद किया उनको भी इन्वेस्टिगेट किया, और किस प्रकार से जमीन के बदले नौकरी दी गई। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ 3 દિવસીય આસામની મુલાકાતે છે, ત્યારે આજરોજ આસામના ગુવાહાટીના કામાખ્યા મંદિરે પહોંચ્યા। માં કામાખ્યાની પૂજા કરી તેઓની સાથે આસામના મુખ્યમંત્રી હેમંત બિસ્વા શર્મા પણ હાજર રહ્યા હતા। જમ્મુ કાશ્મીરના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને પીડીપી સુપ્રીમો મહેબૂબા મુફ્તીએ ભાજપ પર આકરા પ્રહારો કર્યા। તેમણે કહ્યું કે ભાજપે વચન આપ્યું છે કે જો તેમની સરકાર બનશે તો તેઓ જમ્મુના એક નેતાને રાજ્યના મુખ્યમંત્રી બનાવશે, પરંતુ જનતાએ જાણવું જોઈએ કે જે પાર્ટી જમ્મુમાંથી કોઈને લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર બનાવી શકતી નથી, તે સીએમની ખુરશી કેવી રીતે આપશે। મહેબૂબા મુફ્તીએ કહ્યું છે કે જો ભાજપ ઈચ્છે તો જમ્મુના કોઈને રાજ્યનો લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર બનાવી શકી હોત, પરંતુ તેમણે તેમ કર્યું નથી। તેમણે યુપીમાંથી જમ્મુ કાશ્મીરના એલજી બનાવ્યા। આ સાથે જ તેમણે ભાજપને સવાલ કર્યો છે કે શું જમ્મુનો કોઈ વ્યક્તિ એલજી બનવા માટે લાયક નથી। ભાજપ પર પ્રહાર કરતા પૂર્વ સીએમ મહેબૂબા મુફ્તીએ કહ્યું છે કે જમ્મુના લોકોએ હંમેશા ધર્મનિરપેક્ષતાને સમર્થન આપ્યું છે। મેં મારું બાળપણ પણ જમ્મુમાં વિતાવ્યું છે અને મને ખબર છે કે ડોગરા સંસ્કૃતિ કેટલી સુંદર છે, પરંતુ હવે આ અમીર શહેરના લોકો ખૂબ જ પરેશાની ભોગવી રહ્યા છે। તેમણે કહ્યું છે કે જમ્મુના લોકોએ ભાજપને મત આપ્યો છે અને હવે તેઓએ સ્વીકાર્યું છે કે તેમની ભૂલ થઈ છે। પીડીપી સુપ્રીમોએ કહ્યું છે કે જો જમ્મુના લોકોએ 2014માં ભાજપને વોટ ન આપ્યો હોત તો મુફ્તી મોહમ્મદ સઈદે ક્યારેય ભાજપ સાથે હાથ મિલાવ્યો ન હતો। મુફ્તી સાહેબે ભાજપ સાથે હાથ મિલાવ્યા કારણ કે જમ્મુએ ભાજપને મત આપ્યો। સત્યપાલ મલિકે 4 ઓક્ટોબરે ગવર્નરનો 5 વર્ષનો કાર્યકાળ પૂર્ણ કર્યો અને નિવૃત્તિ લીધી। ત્યારબાદ સીબીઆઈ એક્શન મોડમાં આવી છે। સીબીઆઈએ સત્યપાલ મલિકની પૂછપરછ શરૂ કરતા અટકણો શરૂ થઈ ગઈ છે। મલિકની 2 દિવસ પહેલા દિલ્હીમાં સીબીઆઈ ઓફિસમાં તપાસ કરવામાં આવી। ખેડૂત આંદોલન બાદ મલિક સીધા વડાપ્રધાન પર નિશાન સાધવાનું શરૂ કર્યું। સતત કેન્દ્ર સરકારની ટીકા કરી ગંભીર આરોપો પણ લગાવવામાં આવ્યા। સત્યપાલ મલિકે ખુલાસો કરતા કહ્યું છે કે જમ્મુ કાશ્મીરમાં રાજ્યપાલ તરીકે ફરજ બજાવતા 2 ફાઇલ ક્લિયર કરવા રૂપિયા 300 કરોડની લાંચ ઓફર કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તેઓએ 2 ફાઇલના સોદા રદ કર્યા। સીબીઆઈએ આ બાબતે 2 એફઆઈઆર નોંધી હતી। ત્યાર પછી સરકારી કર્મચારીઓને ગ્રુપ મેડિકલ ઇન્સ્યોરન્સ સ્કીમ અને રાજ્યમાં કીરુ હાઇડ્રો ઇલેક્ટ્રિકલ પ્રોજેક્ટ સંબંધિત રૂપિયા 2200 કરોડના સિવિલ વર્કર્સ માટે કોન્ટ્રાક્ટ અપાતા મલિકે ભ્રષ્ટાચારના આરોપ લગાવ્યા હતા, જે માટે સીબીઆઈએ 2 એફઆઈઆર નોંધી, જે અંગે સીબીઆઈએ પૂછપરછ કર્યા બાદ સત્યપાલ મલિકે કહ્યું કે તપાસ એજન્સીએ કેસ સંબંધિત નિવેદનોની વિગત લીધી, તેમજ વધુ પૂછપરછ અંગે કોઈ માહિતી આપવામાં નથી આવી। उत्तर प्रदेशना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथे इंदिरा गांधी फाउंडेशन में इंडियन रोड कांग्रेसना 81मा सत्रનું उद्घाटन कराયું। कार्यक्रमમાં मुख्य अतिथि में केंद्रीय मार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हाजर रहा। कार्यक्रम 8 થી 11 ऑक्टोबर સુધી आयोजन कराયું છે, જેમાં आंतरराष्ट्रीय कंपनीओना 2500 प्रतिनिधिओ भाग लई રહ્યા છે। नितिन गडकरीए निवेदन आपता जणाव्યું છે કે उत्तर प्रदेशने कुल 7000 करोड़नी भेट આપી રહ્યા છે, જેમાં हरदोई बायपास माटे 1212 करोड़,
બાયપાસ માટે રૂપિયા 950 કરોડ, મુરાદાબાદથી કાશીપુર નેશનલ હાઈવેનો પણ સમાવેશ થાય છે. તો કેન્દ્રીય મંત્રીએ દાવો કર્યો છે કે 2024 સુધીમાં ઉત્તર પ્રદેશમાં રોડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર યુએસની બરાબરીમાં હશે. પીએમ મોદીએ સૂચના આપી છે કે ભારતની $5 ટ્રિલિયન અર્થવ્યવસ્થાને 5મા નંબરની 1 નંબર પર લાવવા રસ્તાઓનું નિર્માણ કરવું મહત્વપૂર્ણ છે. પર્યાવરણને નુકસાન પહોંચાડ્યા વગર ઉત્તર પ્રદેશમાં રોડ બનાવવા માટે વેસ્ટનો ઉપયોગ કરવો, કેમ કે અર્થતંત્ર ઇકોનોમીની સાથે પર્યાવરણ પર પણ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. ફરી એકવાર દિલ્હી એનસીઆરના ઘણા વિસ્તારોમાં વરસાદ પડ્યો છે. હવામાન વિભાગે પણ એનસીઆર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં વરસાદની આગાહી કરી હતી. આવી સ્થિતિમાં કેટલીક જગ્યાએ ઝરમર તો કેટલાક સ્થળોએ ધોધમાર વરસાદ પડ્યો, જેના કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા. રાજધાની દિલ્હીમાં 3 ઇંચ કરતા વધારે વરસાદ નોંધાયો, જે 2007 પછી આ સમયગાળાનો બીજો સૌથી વધુ વરસાદ છે. આઈએમડીના ડેટા પ્રમાણે દિલ્હીમાં હાલનો વરસાદ ચોમાસાનો વરસાદ નથી. સામાન્ય 653.6 મિલીમીટરનો સામે 516.9 મિલીમીટર વરસાદ નોંધાયા બાદ 29 સપ્ટેમ્બરે રાજધાનીમાંથી ચોમાસું પાછું ફર્યું હતું. હાલમાં જે વરસાદ વરસ્યો છે તેની પાછળનું કારણ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ છે. બીજી તરફ રાજધાનીમાં સતત બીજા દિવસે અવિરત વરસાદ પડતા રવિવારે હવાની ગુણવત્તા સંતોષકારક શ્રેણીમાં સુધરી હતી. હવામાન વિભાગના એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે રાજધાની દિલ્હી અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં ધીરે ધીરે વરસાદમાં ઘટાડો થતો રહેશે. દિલ્હીમાં 8 ઓક્ટોબરે દિવસ અને રાત્રિના તાપમાન વચ્ચેના તફાવતે છેલ્લા 53 વર્ષનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે. मथुरा ये जो इलाका और उसके साथ साथ मेरठ ये जो एरिया है नोएडा गाजियाबाद ये भी हैवी टू वेरी हैवी रिपोर्ट हुआ है अप टू 120 मिलीमीटर. और दिल्ली का जो राष्ट्रीय राजधानी है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेन हुआ है जो हमारा एक मयूरविहार साइड में स्टेशन है वो 110 मिलीमीटर रिपोर्ट हुआ है. और उसका नेक्स्ट जो है रीज एरिया और लोधी रोड एरिया अराउंड 85 मिलीमीटर है, लेकिन पार्लाम और नजफगढ़ में कम है. नजफगढ़ में 34 मिलीमीटर है, पार्लाम में 64 है, यानी वेस्ट दिल्ली में कम बारिश हुआ है कल. और अगर उत्तराखंड का बात करें तो ज़्यादा बारिश नहीं हुआ है. हैवी रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है 110 नैनीताल और हमारा जो एरिया है उसकी आसपास मुक्तेश्वर वो रिपोर्ट हुआ है.